Welcome all. Today we are going to learn about the cancer. Cancer. We learn in this cancer topic into two parts. In first part, we are going to learn about what is cancer, the types of the tumors, the properties of the cancer cell, the types of the cancers, and the causes of the cancer. How cancer occurred to us, the agents of the cancer. In the second part, we are going to learn about the detection and the diagnosis of the cancer, the treatment of the cancer, and the prevention or the control measures of the cancer. Here, we start with the cancer. What is cancer? The uncontrolled cell division. The division is continuously occur, uncontrollably occur. So, uncontrolled cell division leading to the formation of new tissue or abnormal growth or a tumor is called as cancer. What is cancer? The uncontrolled cell division leading to the formation of new tissue, new blast growth or tumor is called as cancer. It is the term cancer is coined by Hippocrates. The cancer because in the year of 15th century, so it is a long old disease. Cancer is an old disease. So according to the 2002 cancer resistant program, according to 2002 cancer resistant program, around the world around 2 to 2.5 million cancer patients are there. It is a deadly disease after the heart disease. So, a high mortality seen in the cancer. In Karnataka, we are observing, or in India, we are observing a lot of cancer patients increasing year by year. It is dramatically in Karnataka in 2017, the cancer patients were 3,000, around 3,000 to 5,000. But in 2018, it is dramatically, the number of patients is increased dramatically around 20,000. Means 3 times the patients of the cancer increased in Karnataka. So, the cancer patients are increasing day by day due to environmental factors, due to a lot of factors. So, this is how, and it is the leading cause of mortality. Mortality is high in the cancers. So, what is cancer? Uncontrolled cell division leading to the formation of tumor or new blast growth is called cancer. The tumors are of two types. The tumors are of two types. One is benign tumor. Benign. One is benign tumor. Second one is malignant tumor. Benign tumor is a localized, it is present in the localized site. The cell division is seen in the localized site. The tumor occurs there is called as a benign tumor. It is not spreading one, it is not life-threatening, it can be removed by the surgery. Benign tumor is a localized tumor, it occurs at the localized site and it can be removed by surgery and it is not life-threatening. Whereas the malignant tumor is a life-threatening one. So, the malignant tumor or the oncogenic cells which are present in this tumor, these move to the other part of the body, to the lymph and the blood, and leading to the formation of the second tumor. Thus, the malignant tumor is a life-threatening one. The process of what is the malignant tumor? It is spreading the whole body. Malignant tumor is spreading, it is having the spread to the whole body. Means the
thus the malignant tumor is a life-threatening one. So the process of the transformation of cancer cell throughout the body through lymph and blood is called metastasis. What is metastasis? Metastasis is nothing but the transformation of cancer cells to other part of the body or through the blood and lymph is called metastasis. The spread of, or we also define like this way, the spread of cancer or the spread of cancer cells to all part of the body through the lymph and the blood is called the metastasis. The process is called as metastasis. Now we are going to learn about the properties of the cancer cell. The properties of cancer. The first property of the cancer cell. So the cancer cells are different. The characteristics of the cancer cells are different than the normal cell. So we can easily differentiate, or we can easily observe the cancer cell with its identify the cancer cell with its property. The first property of the cancer cell is anaplastic or undifferentiated. The first property of the cancer cell is anaplastic or undifferentiated cell. It means that, see, in the normal cell, the normal cell division occur in the G0 phase. There is a differentiation occur. Due to differentiation, our cells get different. Means the muscle cells are different from the neuron cells. Or heart cells are different from the kidney cells. So there is a differentiation occur during the cell division at G0 phase. But the cancer cells, there is no normal cell division occur. So the cancer cells look alike. They look like clones. So there is no differentiation that occur in the cell division of the cancer cell. So this property is called as anaplastic or undifferentiated cell division or cell cycle. Second one is immortality. The second property of the cancer cell, immortality, means the cancer cells will not die. There is a continuous cell division occur. Without, they are not having the certain lifespan. The continuous cell division occur leading to the formation of a tumor. So this is the second property of a cancer cell. The third property of the cancer cell is monoclonal in origin. Monoclonal in origin means the cells which are present in a single tumor are originated from one transformed cell. So single transformed cell leading to the formation of a tumor. So they all originated from single transformed cell. Thus it is called monoclonal in origin. Means every cell in the tumor are originated from only one transformed cell. Thus, it is also a property of the cancer cell. The fourth property of cancer cell is cell having a different cellular property. Or characteristics.
And the cancer cells are having the mitochondria, which is swell one, and the cristae are absent, and the numerous endoplasmic reticulum and the ribosomes are present in the cancer cells. So such, or they're having irregular nucleus and a prominent nucleoli. Such properties or such different characteristics of the cells are present in the cancer. Fifth, decreased adhesiveness of cell. So this is also a property of the cancer cell. Decreased adhesiveness of a cell. In a normal cell, they are joined together because of some material like fibronectin. This fibronectin holds the normal cell to join each other. Means they are attached each other. But the cancer cells lost that property. Means there is a adhesiveness properties lacking in the cancer cells. They are not attaching each other. So this is one of the property of cancer cell. The sixth property of the cancer cell is invasiveness. Invasiveness is very important property of the cancer cell. That is invasiveness, where they are easy to invade into the new tissue or surrounding tissue or the organ, leading to the formation of the tumor and damaging that tissue. This is also the property of the cancer cell. So the properties of the cancer cells are anaplastic or undifferentiated one, the immortality they're having, they never going to die, they continuously divide, monoclonal in origin, means each cell of a cancer originated from single transformed cell. Different cellular properties. The cellular properties are different in case of the cancer cell than the normal cell. Decreased adhesiveness means the property of attachment is lacking in case of the cancer cell, and invasiveness, the cancer cell easily invade into the surrounding tissue and it is going to damage them, leading to the formation of the tumor. Then we are going to learn about the types of the cancer. The types of the cancer. There are 4 different types of cancers are present. There are 4 different types of cancers are present. The first is called as sarcoma. The 2% of all cancers in the human beings are sarcoma. The sarcoma is nothing but is a cancers to the muscles and the connective tissue. The cancer that occur to the muscles and the connective tissue is called as sarcoma. The 2% of all cancers are sarcoma. The example for the sarcoma is chondrosarcoma, osteosarcoma, means bone cancer, cartilage cancer, or we also call liposarcoma, fibrosarcoma. These are the examples of sarcoma. These are the examples of sarcoma. So what is sarcoma? Sarcoma is nothing but the cancers to the connective tissue or muscles is called as sarcoma. The 2% of all cancers are sarcoma. Example for this is the osteosarcoma, means bone cancer. Chondrosarcoma means cartilaginous cancer. Liposarcoma means cancer to the adipose tissue. And another one is the fibrosarcoma, means cancer to the fibers or the connective tissue. These are sarcoma. Second one is carcinoma. So 90% of all the cancers are present in the human beings are the carcinoma. So this is the major cause of the cancers among all 4 kind of cancers. Carcinoma.
to carcinoma. Example for this carcinomas are brain cancer, or we call it the brain tumor, skin cancer, lung cancer, colon cancer, breast cancer, prostate gland cancer, ovarian cancer. So many cancers, lung cancer, many cancers are carcinomas. Many cancers are carcinomas. The third one is lymphoma. Lymphoma. The cancer to the lymph nodes. The cancer to the lymph node is called as lymphoma. The 4% of all cancers are nothing but they have it, or in the human beings are occurring by lymphoma. Means example for the lymphoma are the Burkitt lymphoma, Hodgkin lymphoma. These are the examples of lymphoma. Lastly, leukemia. Leukemia. The cancer to the WBCs is called, termed as leukemia. The cancer to the WBCs is termed as leukemia. So 5% of all cancers is due to leukemia, or nothing but leukemia. So the cancer to the bone marrow is called as a myeloma. Leukemia is also called as blood cancer. Leukemia is also called as blood cancer. So there are 4 different types of cancers are there: sarcoma, carcinoma, lymphoma, and leukemia. Sarcoma is a cancer to the muscle and the connective tissue. Carcinoma is a cancer to the epithelial tissue. Lymphoma is a cancer to the lymph nodes. Leukemia is a cancer to the WBCs. So there are different types of cancer. Now we are going to learn about the causes of the cancer. Causes of the cancer. Causes of the cancer. See, the agent which causes the cancer are called carcinogens. The agent which causes the cancer are called as carcinogens. There are 3 different carcinogens are present. One is the physical carcinogens. Second is the chemical carcinogens. Third is the biological carcinogens. There are 3 different types of the carcinogens are present. Then what are carcinogens? The carcinogens are nothing but the agents from which the cancer occur. They are called as the carcinogens. The 3 different carcinogens are present. Those are the physical carcinogens, chemical carcinogens, and biological carcinogens. And what are physical carcinogens? The X-rays, cosmic rays, or the radiations which occur during the bombardment in the warfield, they all carcinogens are called as physical carcinogens. Or the luminescent paint is also the physical carcinogen. We get cancer from continuous exposed to the luminescent paint. Or in the laboratory where we continuously exposed to the X-ray, we get the cancer. It is also, what is that? Physical carcinogen. In the warfield, they using the atom bombs that contain the radioactive elements. In 1945, the America thrown out the atomic bombs in the 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki. Till today, the people of Hiroshima and Nagasaki are suffering with the different kind of cancers. So these all called as the physical carcinogens. The chemical carcinogens, the chemicals that causes the cancers are called as the chemical carcinogens, like soot of the industries, tar, oil, paint, or the heavy metals like cobalt,
nickel, lead, chromium, or arsenic, aflatoxin, or the color material used in the food, we call it the food additives, color we add in the food, asbestos, mustard gas, phenolphthalein, the dyes which are used in the laboratories, these all are causes the cancer. So such carcinogens are called as the chemical carcinogens. Such carcinogens are called as the chemical carcinogens. Then what is biological cancer? So biological carcinogens are of two types. Means some of the viruses which causes the cancer are called oncogenic viruses. The cancer causing viruses are called as oncogenic viruses. These are biological carcinogens. Means the viruses causes the cancer are called as oncogenic viruses. Example for oncogenic viruses are human papilloma virus, herpes simplex virus, Burkitt lymphoma virus, Ross sarcoma virus. Like that, many viruses cause the cancer human beings. So such cancers are called as oncogenic viruses. And our normal cells are transformed, differentiated into the oncogenic cells. Such cells are called as proto-oncogens. Sometimes our normal cells are turning into or developed into carcinogenic cells, transformed into carcinogenic cells. Such cells are called as proto-oncogens. This is leading to the cancer. So in this class we learned about what is cancer, the types of the tumors, the properties of the cancer cells, types of the cancers, and different types of carcinogens. In next part, there are two part. In second part, we are going to learn about diagnosis of the cancer, detection and diagnosis of the cancer, the treatment of the cancer, and the properties of the cancer. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕರೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ಕರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಕರ್ಕರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕರ್ಕರೋಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ರಾಟಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆ 15th ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದರ ಹೆಸರಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಕರೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ. ಅವನು ಏನು ನೋಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೋಗ ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ತದ, ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ರಾಟಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 2002 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 2 ರಿಂದ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟು ಕರ್ಕರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ರೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, 2017ರಲ್ಲಿ 3,000 ಬರೀ 3,000 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ 3,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2018ರೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 20,000. ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಒಮ್ಮೆದೊಮ್ಮೆಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗವೇ ಕಾರಣ.
ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪಡಿಸುವಂಥ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ವಾತಾವರಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ. ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹೂ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರ್ಕರೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಅಧ್ಯಯನ. ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಅಥವಾ ಕರ್ಕರೋಗ ನಿವಾರಣಾ ತಜ್ಞ, ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ನಿವಾರಣಾ ತಜ್ಞ ಅಂತ ಏನಂತ ನಾವು ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕರ್ಕರೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲಾರ್ದಂಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಏನಾಗ್ತದ? ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಯಾವುದು? ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಅದೇನಾಗ್ತದ? ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದ. ಹೊಸ ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕರ್ಕರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟ್ಯೂಮರ್, ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆ. ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆ. ಮೆಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಡ್ಡೆ. ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತದ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಗಡ್ಡೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದಿರ್ತದ. ಈ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸರ್ಜರಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅದು ಲೈಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್, ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಫ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಂಫ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಲಿಂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಗ್ಧರಸ, ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಂತವ ದುಗ್ಧರಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಾವ, ಹರಡ್ತಾವ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಡು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವ ಹೊಸ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಡ್ಡೆ. ಯಾಕ? ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಪಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಈ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದ. ಅದೇನಾಗ್ತದ? ಕೊನೆಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದುಗ್ಧರಸದ ಮುಖೇನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹರಡುವಿಕೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾವ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕರೋಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಹರಡ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್. ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೀವಕೋಶದ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತವೆ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳವು. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಬೇರೆ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಕಿರುತಟ್ಟಿಗಳು ಬೇರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ತದ್ರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತವ ಕ್ಲೋನ್ ಗತೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತವ, ತದ್ರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತವ. ಎರಡನೇದು ಇಮ್ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮರತೆ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅದು. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು 120 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಾವೆ, ನಂತರದ ಸಾಯ್ತಾವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫಾಗಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ 3 ರಿಂದ 5 ದಿವಸ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅದ. ಆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ನಾಶವಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅಮರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶದ ವಿಭಜನೆ ಇರ್ತದ. ಇವು ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಮರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಈ ಜೀವಕೋಶ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಇರುತ್ತ ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್, ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಕ್ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ರೂಪಿ, ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಕರ್ಕರೋಗದ ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ಕರೋಗದ ಗಡ್ಡೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವಕೋಶ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗಿರ್ತದ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಕೋಶವಿದ್ದು ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ತದ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಂದಿರ್ತದ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದನೇ ಈ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅವು ತದ್ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಿರ್ತವ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ. ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶ ಅಥವಾ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಿರ್ತದ, ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಏನಿರ್ತವ ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಾತಿರ್ತದ, ಉಬ್ಬಿರ್ತದ, ಗೆಟ್ ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೃಷ್ಣೆ ಇರ್ತವ, ಅವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣೆಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್, ವಿಕಾರವಾಗಿರ್ತದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ರೊಮಿನೆಂಟ್, ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಡೆಸಿವ್ನೆಸ್,
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೈಬ್ರೋನೆಕ್ಟಿನ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳೇನಿರ್ತಾವ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಡೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಅಡೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದುಗ್ಧದ ರಸದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತವ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಡ್ತವೆ. ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ವೇಜಿವ್ನೆಸ್. ಇನ್ವೇಜಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನುಸುಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ. ಇನ್ವೇಜಿವ್ನೆಸ್ ಕನ್ನಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನುಸುಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸುತ್ತುವರಿದ ಅಂಗಾಂಶ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ನುಸುಳುವ ಗುಣ ಇರ್ತದ. ನುಸುಳುವ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಇನ್ವೇಜಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನುಸುಳ್ಕೊಳ್ತಾವ. ನುಸುಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ಇರ್ತವ? ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಕರೋಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಧಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ. ಈ ಕರ್ಕರೋಗದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ಲಿಂಫೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕರ್ಕರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕರೋಗಗಳಲ್ಲಿ 2% ಏನಿರ್ತವ ಸಾರ್ಕೋಮಾಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆಸ್ಟಿಯೋಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೃದು ಎಲುಬುಗಳು, ಮೃದ್ವಸ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಟ್ರೋಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈಬರ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು ಯಾವಿರ್ತಾವ? ಲ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೈಬರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಬಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಫೈಬ್ರೋಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಗೊತ್ತದ? ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶ. ಸೊ ಈ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ಬಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಪೋಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಕೋಮಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ. ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂದರೆ ಅನುಲೇಪನ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ, ಎಪಿಥೇಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಅನುಲೇಪನ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಬಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕರೋಗಗಳಲ್ಲಿ 90% ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅನುಲೇಪನಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕರೋಗಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಮರ್ ಗಡ್ಡೆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಗಡ್ಡೆಗಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕರ್ಕರೋಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೀವು? ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಓರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇಹದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಏನಂತ ಅನುಲೇಪನ ಅಂಗಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಅಂಗಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಅನುಲೇಪನ ಅಂಗಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರ್ಕರೋಗಗಳು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಫೋಮಾ, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಬರ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
4% ಏನಿರ್ತಾವೆ ಲಿಂಫೋಮಾಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕಿಟ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಥವಾ ಹಾಡ್ನಿಕ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅವು ಇರ್ತವೆ. ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಬಂತಂದರೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕರ್ಕರೋಗ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಲೋಳಾಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಯಲೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಕರ್ಕರೋಗದಲ್ಲಿ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕರ್ಕರೋಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಕಾರಣಗಳೇನು? ಕರ್ಕರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ಕರೋಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್. ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತವ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತ. ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಅದರ 3 ಪ್ರಕಾರ: ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್, ಲುಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲುಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಳಪು ರೇಡಿಯೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಡಿಯಮ್ ಅದು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಬಣ್ಣ. ಲುಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾವೆ: ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕರ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾರ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆದಾಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಒಂದೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿತು, ಅಣುಬಾಂಬ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಾಸಾಕಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು, ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಧವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕರ್ಕರೋಗ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ, ಇದರೊಳಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಸೂಟ್, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಉಳ್ತಾವಲ್ಲ ಹೊಗೆ, ಇರುವಂಥ ಹೊಗೆ, ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಟಾರ್, ಸೂಟ, ಆಯಿಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೀಸ್, ಹುಡುಗರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನ ಈ ಸೀಸ್ ಬರೆದಂಥ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಡ್ ಕಾಸಿನ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ತದದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರ್ತದೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಮ ನೆನಪಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಈಗ ಫುಡ್ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ಕರಲ್ ಬರೋಂಥ ಕಲರ್ ಒಗಿತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಈ ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸನ್ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿನಾಪ್ತಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇನ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೇನ್ ಕೈ ಹತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವು ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ನೀವು ಬಾಯಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಕರೋಗ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಕೋಜಿನಿಕ್ ವೈರಸ್. ಆಂಕೋಜಿನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಭ್ರಾಂತಿಜನಕ ವೈರಾಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭ್ರಾಂತಿಜನಕ ವೈರಾಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಕರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಹುಮನ್ ಪೆಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್, ಬರ್ಕಿಟ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ವೈರಸ್, ಹರ್ಪಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್, ರಾಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ವೈರಸ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳೇ ಮಾರ್ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಕರ್ಕರೋಗ ಅಂತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕರ್ಕರೋಗ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೊಡೆದಿವಿ. 1ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಯೋಣ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ, ಹೆಂಗೆ ಉಪಚಾರ ಅದ ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ. ಅದರ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ